इष्टदेव स्वामीनारायण भगवान आ कथना भक्तों ने सुख आपता एवं नरनारायण देव अपने आ संत सभा में सौने दर्शन आपी रहेला अपना भुज मंदिर उपमहंत स्वामी अत्यारे जे मंडल पर जे जवाबदारी है मांडवी मंदिर महंत स्वामी लक्ष्मी प्रसाद स्वामी सदगुरु स्वामी बालकृष्ण स्वामी कृष्ण प्रसाद स्वामी विश्व वल्लभ स्वामी सहित आ समग्र संत सभा भाव थी घना घना जय श्री स्वामीनारायण। भक्तों खूब आज आनंद थयो छे के छेल्ला 3 दिवस थया जे तपोवन गुरुकुल गौशाळानो भव्य उद्घाटन महोत्सव प्रसंगे ज्यां एवं आयोजन थयुं छे अनेक लोकोए आमांथी प्रेरणा लीधी हशे के ना उत्सवो तो अनेक थया हशे भगवानना चरित्र तो गवाया हशे पण ज्यारे 3 दिवस थया ज्यारे आ गौ माताना महिमाना लाभार्थे अने जे गौ माता में 33 करोड़ देवताओं रहेला छे एनो पर जे प्रवक्ताओए जो उद्बोधन आपे छे ने खरेखर आपणे जीवन ने परसी जाए एवा उद्बोधन आप्या छे एमांथी आपणे कांईक स्वीकारीए भक्तो तो जे आ 3 दिवसनो महोत्सवनो सफलता तो कहेवाशे। अने जे प्रवक्ताओए कीधुं घर घर गाय वसावो भक्तो जुओ तो खरा केवो समय आव्यो छे आजे एक गायने वसावी होय तो आपणे एमां हजारों विचारो करीए छीए पण घर घर बे होंडा वसावीए छीए गाड़ी वसावीए छीए एने कोईनी चिंता नथी के गाड़ी क्या पार्क करीश क्या राखीश सवार पड़े ने अपने होंडा ने साफ करीए छीए गाड़ी ने साफ करीए छीए अपना जीवन माटे। तो अपने जीवन में जे अपने शरीर ने निरोगी राखवू छे अपने जे शरीर ने जे अंत सुधी कोई प्रकारना रोग थी मुक्त थवा माटे जे गाय वसावी जोईए नथी वसावता अपना जीवन माटे अनेक उपचार वसावीए छीए पण उपचार एवो वसावो के घर में जे गाय गोबर मांथी बनावेला उपचारो छे एने आपणे भक्तो अपना जीवन में उतारीए। मने ख्याल छे राजू भाई मनोज भाई आजे जुओ तो खरा एक समय केवो हतो आजे गोबर मांथी जे खीचड़ी बनती थी गोबर मांथी जे रोटला बनता था ने ई रोटलानो स्वाद जवो ई रोटला मांथी बनती गोबर बनती खीचड़ी बनती ए खीचड़ीनो तमे स्वाद जवो तमे साँजे मंदिरे जाओ अने सेगड़ी में छाणा मूकीने जाओ ने साँजे आवीने खीचड़ी खाओ ने केवी खीचड़ीनो स्वाद हतो भक्तो अमे पण अनुभूति करी छे ज्यारे पूर्वाश्रम ज्यारे हता ने त्यारे कोथळाने गायना छाणा लई अने खीचड़ीनो स्वाद भक्तो लीधो छे। ई स्वाद आजे तमे पाछो लेशो ने तमारा जीवन में जे रोगो छे ने आजे मुक्त थशे ने आवा उपचारो गायना छाण मथी अनेक उपचारो आजे घणे भक्तो आजे जोया छे मने खबर छे राजूभाई हो के मनोजभाई होय घणी वखत गौशाला मुलाकातो लीधी छे त्यारे आपणे एम थई जाय के आ भक्तोना जीवन एक गायमय बनी गया छे शा माटे के ना आमांथी लोको जो प्रेरणा लेशे ने आमांथी एक हरिभगत जो औषधि स्वीकारशे ने एनो जीवन पलटावी देशे ने एवा गौ मातामां भक्तो एना उपचारमांथी अनेक आपणे प्रेरणादायी उपचारो भक्तो प्राप्त थया छे। त्यारे आजे केता आनंदता भोज मंदिर ज्यारे नूतन मंदिरे महोत्सव कर्यो त्यारथी गौ आधार खेतीमां अनेक लोकोने भक्तो प्रेरित कर्या छे ने लाख लाख धन्यवाद अपना सौना गुरु महंत स्वामी होय पास यादवजी भगरूप मान स्वामी होय तमाम संतों ने कोटी कोटी वंदन हो कि ना आ संतो आपने केवी प्रेरणा करी आ भुज मंदिर उत्सव मथी बसो खेडूतोने भक्तो आजे गौ आधार खेती में प्रेरित कर्या छे नो भक्तो आ संतो तो वडीलो केने आशीर्वाद आप्या त्यारे भक्तो आज भोज मंदिर सब ट्रस्टी मंडळे ए संत पर विश्वास मूक्यो शास्त्री स्वामी देवचरण स्वामी होय शास्त्री स्वामी अक्षत प्रिय स्वामी हो के ना
આપણે ભોજ મંદિર દ્વારા ગૌ આધારિત ખેતીમાં હરિભક્તોને પ્રેરિત કરનાર ભોજ મંદિર તમારી સાથે છે। ભોજ મંદિરના મહાંત સ્વામી તમામ સંતોના આ સંતો પર આશીર્વાદ વરસ્યા અને મને ખબર છે એનો હું સાક્ષી છું। છેલ્લા લગભગ 1.5 વર્ષ થયો આજે શાસ્ત્રી સ્વામી દેવચરણે ગમે ત્યારે ફોન કરીને ક્યાં છો ત્યારે કોઈ પણ હરિભક્તોને આ ગૌ આધારિત ખેતીમાં પ્રેરિત માટે મીટિંગમાં આવ્યો હતો। આજે ખેડૂતની મુલાકાત જાણ જાણ સુધી સંતો આ પહોંચ્યા છે। કેના માટે? આ મારા તમારા માટે સંતો આ પ્રયાસ તાકડો કરે છે। માટે મારે ખાસ વિનંતી છે કે આ જે અત્યારે વર્તમાન તપોવન ગૌશાળા જે 3 દિવસીય ગૌ આધારિત ખેતી ઉપર જે આયોજન કરે ભક્તો લાખ લાખ ધન્યવાદ। જોરદાર તાળીઓ સંતો વધારો કે ના આ સંતો જે દાખલો કરે છે ને હું તો લાઈવ માધ્યમ દ્વારા સાંભળતા હોય મારો અવાજ પહોંચતો હોય ને આ ગૌશાળાની મુલાકાત લેજો। હું આ ગૌશાળા 3 વખત ગયો છું, ઘણી ગૌશાળામાં ગયા છે, પણ આ ગૌશાળામાં જે શાસ્ત્રી સ્વામીએ મહેનત કરી છે લાખ લાખ ધન્યવાદ અને લોકોને જે પ્રેરિત કર્યા છે એને પણ ધન્યવાદ। અને લાઈક દ્વારા હો કે આ સાંભળતા ભક્તો આ ગૌશાળા મુલાકાત લેજો અને આ ગૌશાળામાં જે ગાયો આજે દૂધ આપે છે અને દૂધમાંથી તમામ બાળકો દૂધ અને દૂધ લે છે। મેં ભક્તિ વિહારી સ્વામીને પૂછ્યું આ દૂધનો શું ઉપયોગ કરો છો ત્યારે સ્વામી કે 1 લીટર પણ દૂધ અમે વેચતા નથી, માત્ર આ ગુરુકુળમાં વિદ્યાર્થી આવનારને એ દૂધ અને ઘી આ ગુરુકુળ આ ગાય પૂરો પાડે। ભક્તો જુઓ તો ખરા આજે 400 વિદ્યાર્થીઓ 500 વિદ્યાર્થીઓ આ ગૌ આધારિત આ ખેતીમાંથી આ ગાયના દૂધ અને ઘીમાંથી ભક્તો એ વિદ્યાર્થી કેવો પરિપક્વ થશે જ્યારે આજે હમણાં ખબર નહીં પડે, જ્યારે 25 વર્ષ 40 વર્ષે વિદ્યાર્થી પહોંચે ને ત્યારે ખબર પડશે તપોવન ગુરુકુળ ભણ્યો તો અને ગૌ આધારિત ખેતીના ગાયના દૂધમાંથી મેં ઘી અને આ દૂધ પીધું ને ત્યારે આટલું મારું સુરતાન અને ભગવાન સ્વામિનારાયણનો નિષ્ઠાવાન નરનારાયણ નિષ્ઠાવાન આ ગુરુકુળમાંથી વિદ્યાર્થી ભક્તો થશે। ત્યારે સમગ્ર લક્ષ્મી પ્રસાદ સ્વામીના મંડળને તમામ સંતો વિશ્વલભ સ્વામી હોય, ભક્તિ વિહારી સ્વામી હોય, શ્રીજીનંદન સ્વામી હોય, તમામ સંતોને ધન્યવાદ છે કે ના આ ઉત્સવ એવો થયો છે। અનેકના ઉત્સવમાં દર્શન થયા છે પણ ભક્તો આજે 33-31 કરોડ દેવતા આજે 4 ગૌ માતાના આજે સામે દર્શન થતા હોય ને આવા ઉત્સવના દર્શન અમે આજે પહેલી વખત આજે ભોજ મંદિર ત્યારે ભક્તો કરાવ્યું છે। ત્યારે આવા સંતોને વંદન હો અને હંમેશા માટે ભોજ મંદિર તમારી સાથે રહ્યું છે, તમામ સંતો સાથે રહ્યા છે। આવા ભગીરથ કાર્યમાં ખરેખર ધન્યવાદ આપીએ છીએ। બસ વિશેષ નહીં કોઈ પણ આવું જે કાર્ય કર્યું ને અને અમે શું આપી શકીએ ત્યારે મહાન સ્વામી પાર્થદાદીજી ભગત ઉપમાન સ્વામી આવ્યા છે। ઉપમાન સ્વામીને કહેશું આવો અને શાસ્ત્રી સ્વામી દેવચરણ સ્વામીએ જે ભગીરથ કાર્ય ઉપાડ્યું છે ને એના પર ધન્યવાદ અને સંતોને એવી આજે પ્રેરણા અને સંતો એવા આશીર્વાદ સંતો આપશે કે ના આ જે તમે નેમ લીધી છે ને આ નેમને પકડી રાખજો। માત્ર આ નરના દેવનું કાર્ય તમારું નહીં, નરના દેવનું કાર્ય છે એ જાણીને તમે જે કરો છો ખરેખર ધન્યવાદ છે। દેવચરણ સ્વામી તમે સ્ટેજ ઉપર આવો, ઉપમાન સ્વામી કે સ્વામી આવો અને ગૌ આધારિત ખેતીમાંથી જે ગોબરમાંથી બનેલી વસ્તુ એ વસ્તુથી શાસ્ત્રી સ્વામીને આજે ભવ્યથી ભવ્ય સન્માન ભક્તો આજે કરવું જોઈએ અને સરસ મજાની ગોબરમાંથી બનેલી માળા ઘડિયાળ અને અન્ય વસ્તુ પણ છે એ શાસ્ત્રી સ્વામી દેવચરણ સ્વામીને એને સન્માન માન સ્વામી અને શાસ્ત્રી સ્વામી શાસ્ત્રી ઓફિસમાં રાખજો। જ્યારે ઓફિસમાં જાઓ ત્યારે તમારા આ મહોત્સવ તમને ભક્તો યાદ આવી જશે। બસ વિશેષ ન કો પડા તમામ સંતો તે મંડળના સંતોએ જે જહેમત ઉઠાવી અને શાસ્ત્રી સ્વામી દેવચરણ સ્વામીના મંડળના સંતોને લાખ લાખ ધન્યવાદ। બસ વિશેષ ન કહો અસ્તો તમામ સંતો મારા ભાવથી ઘણા જય સ્વામિનારાયણ।